مسیح میں سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. آج ہم پوتر کلام میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان یسوع مسیح کی پیدائش کی بشارت کے حوالے سے پڑھیں گے، جس نے پوری انسانیت کو نجات دی. جس نے خداوند یسوع مسیح نے پوری انسانیت کو نجات دی اور وہ نجات دہندہ. رسول کی معرفت لکھا گیا کلام باب 1 آیت مقدسہ 26 سے ہم پڑھیں گے آیت مقدسہ 31 تک. لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی. اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. خداوند اپنے پوتر کلام پر برکت بخشے. خداوند کا زندہ بخش کلام ہم نے پڑھا لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، جس میں چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. یہ کنواری خداوند یسوع مسیح کی ہم بشارت کے حوالہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو کنواری ہے یہ کون ہے. یہ کنواری خاص کنواری ہے. یہ کنواری ایسی ہے کہ اس کنواری کے وشے میں، اس کنواری کے متعلق نبیوں نے پیشن گوئی کی. میرے ساتھ حوالہ نکالے، یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کلام، اس کا سات باب اور اس کی آیت مقدسہ 14 میں یوں رقم ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. یہ کنواری مقدسہ مریم جس کی پیشن گوئیاں نبیوں نے کی. خدا کا زندہ بخش کلام جو ہمیں ایک ایسی کنواری کے متعلق بتا رہا ہے جو مقدس ہے، جس کا ذکر بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ وہ مقدس ہے، وہ راست باز ہے. لیکن یسوع مسیح جس کی زندگی میں آتا ہے وہ مقدس ہو جاتا ہے. جس کی زندگی میں یسوع مسیح آتا ہے وہ مقدس ہو جاتا ہے، وہ راست باز ہو جاتا ہے. مقدسہ مریم کی جب منگنی یوسف سے ہوئی تھی تو وہ چھوٹی عمر میں تھی، مینز کہ 12 سے 16 سال کی عمر میں. اسرائیلیوں کا رول تھا، اسرائیلیوں کا یہ قاعدے قانون کہہ لیں کہ یہ ان کا قاعدے قانون تھا کہ وہ 12 سے 16 سال کی عمر میں لڑکیوں کی منگنی یا ان کی شادی کر دیتے تھے. یہ ایک ایسی مقدسہ تھی، یہ ایک ایسی عورت تھی جو کنواری اور کنواری ہونے کے ساتھ ساتھ راست باز تھی.
اور خدا کے ساتھ چلتی تھی۔ بے شک نہیں لکھا جس طرح یوسف کے متعلق لکھا ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان باب 1 اور آیت مقدسہ ہمارے ساتھ پڑھیں 18 سے ہم پڑھیں گے 21 تک۔ لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی۔ یسوع مسیح کی ماں منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کون؟ وہی کون؟ یسوع مسیح اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اسرائیلیوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے آنا تھا اور انہی کو نجات ملنی تھی۔ جس طرح پوتر کلام میں لکھا ہے کہ جب ایک کنانی عورت آئی، اس نے کہا، میری بیٹی اس طرح بیماری میں مبتلا ہے، تو میری منت ہے کہ تو میری بیٹی کو شفا بخش۔ اس نے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو نہیں ڈال سکتا۔ لیکن عورت نے آگے سے کیا کہا؟ وہ ایک ایسی عورت جو اسرائیلی نہیں تھی، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ اس عورت نے کہا، اے مالک، اے استاد، ہاں تو سچ کہتا ہے، لیکن کتے بھی انہی ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو لڑکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ تو پربھو نے کہا، جا تیرے ایمان کے موافق ایسا ہی ہو، کیونکہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ نجات ہر ایک فرد کے لیے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے سب کے لیے یہ رستہ بنایا ہے۔ یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ نجات کو دیکھے گا۔ جس طرح زکئی چھوٹے کا دکھا، وہ اتنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی طریقے سے یسوع ناصری کو دیکھ لوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے، آئے میرے ساتھ حوالہ نکالیں لوکا کی انجیل۔ اس نے ایفرٹ کی اور خداوند کی نجات کو دیکھا، اور اپنی زندگی میں اس نے خداوند کو ریسیو کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے زکئی آ جا، آج میں نے تیرے ہی گھر جانا ہے۔ 19 باب آیت مقدسہ 9 میں یوں رقم ہے، یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تعریف ہو خداوند کی۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، ہاللویا۔ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ خدا کے حضور میں دینا چاہتے ہیں، تو خدا بھی ہماری زندگیوں میں آنے سے انکار نہیں کرے گا۔ زکئی نے یہاں پر کوشش کی اور اس نے خدا کے کام دیکھے۔ خدا نے اس کے دل کو جانا۔ چھوٹا سا بندہ، وہ درخت پہ چڑھ کر سوچ رہا ہے میں کسی طریقے سے اس کو دیکھ لوں۔ اس نے دیکھا بھی
खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ भी आया और उसके घर में खाना भी खाया, नजात आई। जो जो बशर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेगा उसके घर में नजात आएगी, जिस तरह ज़कई के घर में नजात आई। अब यहां पर छठा महीना मैं आपको क्लियर कर दूं। लास्ट टाइम मेरी एक बहन ने भी यह सवाल किया था, लेकिन उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि मैं बता सकूं। आज हमारे पास खुदावंद के फजल से बहुत टाइम है। छठा महीना ये है कि पीछे हम जब पढ़ते हैं कि अलिशबा उन दिनों में 5 महीने में जिसने अपने आप को छुपाए रखा था, इसलिए क्योंकि एक बूढ़ी औरत के बच्चा होना ये नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि वो इस चीज को छुपा के रखा हुआ था उसने। ठीक है, लिखा है आयत मुकद्दसा 1 बाब लूका की अंजील उसका 1 बाब उसकी 24 आयत मुकद्दसा में लिखा है, इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ते ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावन ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। वो छुपी हुई थी अपने घर में 5 महीने, मतलब ये कि उसको 5वां महीना लगा हुआ था। छठा महीना जब लगा तो मुकद्दसा मरियम अलिशबा को मिलने आई। ठीक है, छठे महीने में ही खुदावंद उस पर नाज़िल हुआ अपने फरिश्ता के साथ, और ऐसा जोरावर फरिश्ता जो जबराइल है, जो खुदा का मुकर्रब फरिश्ता है, उसके जरिया से खुदावंद यीशु मसीह की हम तक गुड न्यूज आती है कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे दुनिया में आए। ये गुड न्यूज 2000 साल पहले मुकद्दसा मरियम को सुनाई गई, एक ऐसा फरिश्ता के जरिए जो खुदा के हुजूर में मुसलसल रहता है, और वो जबराइल फरिश्ता। ये गलील का एक शहर जिसमें नासरत नाम एक जगह, गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत है। अब वो नासरत में एक कुमारी के पास भेजा गया। हमने पढ़ा है वो कुमारी कौन थी, जिसके मतलब निशान दिया गया था कि वो कुमारी ऐसी है। लिखा है कि खुदा तुझे आप एक निशान देगा, और उसके हक में फरिश्ता ने क्या बोला, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे संग है, खुदावन तेरे साथ है, तू घबरा ना, तू ईमानदार, तू रास्तबाज, तू वफादार, खुदा ने तुझे चुन लिया है अपने मकासद के लिए। जो हजारों साल नबियों की पेशनगोइयों के जरिए खुदा धीरे करके बैठा हुआ था, खुदा ने अपने प्रॉफिट्स की, अपने लोगों की बातों को कभी भी रद्द नहीं करता। वो ऐन मौका पर अपना जलाल ज़ाहिर करता है, जो जलाली है। यहां पर ऐसा ही हुआ, यसाया नबी की मार्फत लिखा गया कलाम पूरा हुआ। हम जब देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो एक गरीब खानदान से, जो एक ऐसे खानदान से जिसका तल्लुक छोटे कबीला से, लेकिन यूसुफ रास्तबाज, मरियम रास्तबाज, दोनों यहूदा के कबीला से थे, दोनों ही यहूदा के कबीले से थे। अब मुकद्दसा मरियम गीत गाती है और कहती है, आयत मुकद्दसा 47 से हम पढ़ेंगे 50 तक। लिखा है, और फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनंजी खुदा से खुश हुई। वो खुद भी उसको मनंजी बोलती है, नजात दहिंदा बोलती है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की, उसकी गरीबी पर, उसकी मायूसी पर,
उसके दुखों की हालत पर उसने नजर की। देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। अब से लेकर, तब से, जब से वो हामला थी, अब तक इतने 1000 साल गुजर गए हैं, अब तक वो मुबारक है, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। जब हम खुदा से डरते हैं, कांपते हुए उसकी महिमा करते हैं, खौफ में उसके हैकल में जाते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं डरते हुए, तो खुदा देखता है कि ये बंदा मेरे कामों के लिए दुरुस्त है। तो फिर खुदा अपने कामों को जो उसने करने होते हैं वो ऐन मौका पर करता है। यहां पर मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में खुदावंद यस्सु नासरी आए और उसकी जिंदगी भी बदली, उसकी जिंदगी भी नजात याफ्ता हुई, उसकी अपनी जिंदगी पर खुदा का फजल हुआ। लिखा है, फरिश्ता ने कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे संग है। जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो खुदा का फजल भी हमारे साथ होता है। हम खुदावंद में बढ़ते रहें और खुदावंद के आगे झुके रहें और हर वक्त उसकी स्तुति, उसका वचन पढ़ते रहें, उसका कलाम पढ़ते रहें, डरते और कांपते हुए। खुदावंद का खौफ ही हिकमत का शुरू और उसको दूस की पहचान और फहम है, यह खुदा का कलाम कहता है। मुकद्दसा मरियम एक ऐसी कंवारी जिसका जिक्र प्रोफेट्स ने किए, पेशनगोइयां की, वो पूरी हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में आपके उसको नजात बख्शी, और जिसकी जिंदगी में आज खुदावंद यीशु मसीह है वो नजात पा चुका है। नजात बिल्कुल फ्री है, नजात बिल्कुल फ्री है। वो सब के लिए है, उनके लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया। फिर हम पर भी फजल होता है। फजल, ग्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो उसकी ग्रेस भी हमारे ऊपर होती है। यहां पर हमने यीशु मसीह की बशारत, उसकी पैदाइश की बशारत के मतलब आज से कई सौ साल पहले लिखा गया कलाम मुकद्दस हमने पढ़ा, लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस को खोलते हैं तो हमारे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है जो हमारे रूह कंधे खड़े कर देती है। ये क्या है? ये पाक अनॉइंटिंग है, ये मसा है जो हमें भर देता है उस जोश में जो पवित्र आत्मा के जरिए हमें मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें सब कुछ देने में कादर और नजात दहिंदा हमारे लिए और सब कौमों के लिए। हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। जिनकी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर नहीं है, आज मौका है खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में मुकम्मल तौर पर पहने, ना कि फर्जी तौर पर। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।